इन्व्हर्टर कधी ऑपरेट होतं? लाईट गेल्यावर. हां, लाईट गेल्यावर सगळे अप्लायन्सेस डीसीवरती ऑपरेट होतात. नाही, एसीवर. म्हणजे तुम्ही काय स्टोरेज करून ठेवता? डीसी स्टोरेज होतो का? डीसी बॅटरीमध्ये स्टोअर करतो, पण त्या बॅटरीच्या व्होल्टेजला डीसी व्होल्टेजला कन्वर्ट करता एसीमध्ये. मग तुमचा आवाज बघा इन्व्हर्टरचा. आणि मग अप्लायन्सेस आता तो डिझाईन कसं कराल त्याच्यावरती नंबर ऑफ डिव्हायसेस ऑपरेट होतात. म्हणजे फॅन होईल किंवा हे होईल किंवा सगळेच अप्लायन्सेस केलं तर त्याचे एम्पियर ऑपरेटिंग कमी असतं, त्यामुळे तो अर्धा तासात इन्व्हर्टर गायब होतो, 10 मिनिटात गायब होतो. बरोबर का? तसा तो आवाज इंडिकेशन देतो आपल्याला. तुम्ही काय गरजेप्रमाणे फॅन लावता, गरजेप्रमाणे एकच ट्यूब लावलेली असते. डिपेंड म्हणजे तो त्याची आवर कपॅसिटी जास्त हवी म्हणून. जर गरज जास्त असेल तर तुम्ही सगळे अप्लायन्सेस करून तो कमी. त्याच्याप्रमाणे सगळ्या अप्लायन्सेसप्रमाणे तुम्ही तो बॅटरी व्होल्टेज किंवा बॅटरी जी आहे ती डिझाईन केली जाते. छोटी बॅटरी असून नका, मोठी करायला. ठीक आहे. मग आता तसाच एक एक्सपेरिमेंट म्हणून कसा ऑपरेट होतो, इज इट कन्वर्टेड इज इट इन्व्हर्टर इज वॉट डीसी टू एसी हे आपल्याला चेक करायचं. इनपुट इज वॉट डीसी, आउटपुट इज वॉट एसी. ओके, एसी इज फॉर दॅट पर्पज वी यूज दिस द bulb. You can also measure with the help of the multimeter. Okay, and you check first of all this your DC voltage is what. Okay, now then you again use this multimeter and you check the output AC is what. Okay, first of all here the circuit is on. In first unit we discuss the number of switches, power devices. क्लासिफिकेशनचं लेक्चर केलं नाही, त्याच्यामुळे तुम्हाला काही समजलं नाही. इन्व्हर्टर इज क्लासिफाय अकॉर्डिंग टू दिस द वेवफॉर्म्स. Inverter is also classified according to this the input, either it should be the voltage, current. Inverter is also classified according to this the series parallel operations. Okay, again inverter are classified the single phase, series, parallel and bridge. Okay, now in the bridge, half bridge inverter, full bridge inverter, and in the full bridge inverter use technique of PWM. So what is the PWM technique? PWM is single pulse width modulation, multiple pulse width modulation. आहे का? So what is single pulse width modulation? You are getting only one pulse. And PWM multiple pulse width modulation, you are getting the 4 pulses. Number of pulses depend upon according to the requirement you can design. If you require 4 pulses, okay. So according to that, here single phase bridge inverter. Single phase bridge inverter, but we use here the PWM. Why PWM? In the PWM is used for generating the pulses. Okay, now in one cycle sine wave is there and there is one carrier signal and reference signal, you are getting the 4 pulses. Now these 4 pulses how should be? By using this the PWM generator using IC. Okay, now you are getting the 4 pulses using multiple pulse width modulation and directly use this the IC. But you can separate this. There are 4 pulses are there. You can separate 2 half and this. So for that use this the oscillator. Why it is required? Because here the single phase inverter is there, bridge inverter. In single phase bridge inverter there are 4 switches are used. In first unit we discuss the number of switches like IGBT, power MOSFET and this the IGBT, power MOSFET and thyristor, GTO. बरोबर? माहिती आहे ना, ते एक्झाम्पल दिलेले. Okay, now here use is the MOSFET. You can use also this IGBT. The pulses is required. You apply the gate pulses, then and then you are getting the output. If you remove the gate pulses, then go to this the off condition. Okay, how these pulses are generated? Now these pulses are generated using this the PWM. And here 4 pulses are generated using this IC, but you can separate it is 2 and this 2. The diagram मध्ये कसे नोटबुक काही कोण पळून घेतलं ना, ठेव ना. ते तुमचं पल्स आहे, तुम्ही असं रेफरन्स केला बरोबर का? आणि तुम्ही काय म्हणणार आहे? ते 2 पल्स हे 2 पल्स आपल्याला IC मधून मिळाला. मी सेपरेट काय केलं? ते 2 पल्स आणि परत तिकडचे लाईन्स ऐकले. हे विचार काय आहे विचारलं तर ते काय डोकं वापरायचं नाही, लक्षात ठेवायचं नाही, काही करायचं नाही. ते लिहिलेलं कुठं आहे का? काय लिहिलेलं याच्यामध्ये? CRY का पॉवर स्कोप?
पॉवर स्कोप आणि हे CRO सारखंच दिसतं. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन पॉवर स्कोप अँड CRO? सो ओनली वन डिफरन्स इज दॅट इट इज ॲक्ट एज अ पॉवर स्कोप. सो व्हेन यू सेपरेट इट, हे काढलं तर हा CRO म्हणून ॲक्ट करतो. बरोबर. हा CRO कॅन मेजर द DC व्होल्टेज किती बरोबर मेजर करू शकतो. पण CRO कॅन मेजर द AC व्होल्टेज अप टू 25 AC. आता आपल्याला इकडं इन्व्हर्टर आहे, 25 नाही होत, 25पेक्षा जास्त होतं, 100 पण होऊ शकतं, 200 पण. मग आपल्याला तो AC कसा मेजर करायचा? पॉवर म्हणजे तो कसा करायचा? हे घ्यायचं इथे पूर्ण इथे पॉईंट टाकायचा आणि हे दोन हे दोन आहेत ना, हे दोन तिकडे जायचं. मी सांगते तुम्हाला फक्त डिफरन्स आहे, कळलं का? हे जर आयसोलेशन असं असलं तर तो ॲक्ट एज अ CRO. पण मी जर इकडे यूज केला तर याची कपॅसिटी बघा 700 व्होल्ट पीक टू पीक आहे. 700 व्होल्ट AC पीक टू पीक. AC व्होल्टेज कॅन मेजर, कळलं? 100 व्होल्टेज नाही, 700 व्होल्ट पीक टू पीक AC व्होल्टेज मेजर करू शकतो. आपल्याला AC व्होल्टेज जर मी CROला यूज केलं, DSOला यूज केलं तर काय होतं? खराब होऊ शकतं ना. मग ती अवॉइड करण्यासाठी अजून एक इन्स्ट्रुमेंट पॉवरमध्ये आहे, तो काय म्हणजे पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कुठे MSCBमध्ये जनरेशन कुठेही गेलं तर तुम्हाला ते पॉवर स्कोप कळलं. आता पहिल्यांदा हे पल्सेसचं कळलं, डायरेक्टली पल्सेस अप्लाय केलेले आहे. आता मी स्विच सुरू करते. ते मेजर करण्यासाठी मी एक हे वापरलं, DSO वापरला. फोटो काढून हा DSO वापरला. काही नाही केलं दुसरं. ते आपल्याला पल्सेस बघायचे आहेत, मी जे काढलेले पल्सेस. आणि ऐका, त्याच्या आधी इथं स्विच आहे, ते टॉगल स्विच आहे, बरोबर. आणि टॉगल स्विच काय असतं? स्विच 1 पोझिशन आणि 2 पोझिशन. सो 1 पोझिशनला असतानाच यू कॅन मेजर द पल्सेस. 2 पोझिशनला तुम्हाला पल्सेस व्यवस्थित दिसणार नाही. ठीक आहे, 1 टॉगल स्विचेस वरती जर असेल तर तुम्हाला पल्सेस मिळणार. तुम्ही डायरेक्टली स्विच ते काही नाही, डायरेक्टली होते. ते पल्सेस दिसले, मी जे सांगितलेले तुम्हाला आता डायग्राम काढून दाखवून. आता ते पल्सेस इथे सेम पल्सेस काढायचं परत. आता कॉम्बिनेशन काय? G1 S1 G4 S4. वाय दिस G1 S1 G1 S4? सो इट इज G1 आणि हा G2 आणि हा इकडं, बरोबर का? मग त्यातले तो इकडचा आणि इकडचा तो घेतो ऑटोमॅटिकली. इंटरनली कनेक्शन प्रोव्हाइड केलेलं आहे, तुम्हाला काही गरज नाही. हे बरोबर आहे? त्याचा फोटो काढतो काय नको म्हणजे तुम्हाला ती एकच आहे. वेवफॉर्म सगळे तुम्हाला एकच दिसणार आहे. हे झालं, सगळ्यांचं सेमच दिसतं. फक्त मेजर करायचं, कारण हे असं करून नाही जे तुम्हाला ग्राफ पेपरवरती ड्रॉ करायचं. तुम्हाला एक्झामचे मेजरमेंट काय फक्त ड्रॉ करायचं आहे. आधी इथे दिले ना पीक टू पीक व्होल्टेज, ते बघायचं पीक टू पीक. आणि फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 200. मेजर करायची गरज नाही, आपल्याला नेचर ऑफ पल्स पाहिजे, पल्स दिलेलं पाहिजे, कळलं का? आणि इथे काही नाही, DCचं एक्सपेरिमेंट नाही, सुरू कळलं? सेमच येतं, बरोबर. हे काय करायचं? ग्राफ पेपरवरती ड्रॉ करून घ्यायचं. ठीक आहे, मेजर करायचं असेल तर तुम्ही दुसरा जर असेल तर कर्सर पोझिशनला देऊन करताना तुम्ही मेजर किती आहे, इंटिजर कुठे येतं, तसंही मेजर केलं तर चालतं. तुम्हाला तर करायचंच नाही. ठीक आहे, आपल्याला फक्त मेजरशी माहिती आहे. ओके, आता हे झालं. स्विच 1 पोझिशनला आहे आपला. तर आता हे बघू, DC व्होल्टेज आपल्याला इनपुट चेक करायचं आहे. DCमध्ये झालं, इनपुट चेक केलं. इथे 16.6 घेऊन घ्या DC व्होल्टेज. ते बॅटरी हे कुठे आहे बघा, ह्या पोझिशनला आहे, कळलं का? अरे तू व्हिडिओ काढतो, सॉरी ना, सगळ्यांना पाठवून दे. DC व्होल्टेज केलं, आता हे बंद केलं. आता मी काय केलं,
AC मध्ये केलं. आपल्याला AC मेजर करायचं आहे. मग त्याच्या आधी मी काय केलं, एक गोल लावला. थोडीशी लूज आहे, तुला मी करून घेतली. खालून नट साईज झाले. ओके, हे झालं. आता काय करायचं, गोल एक लावला. आता मी मल्टीमीटर लावला. मल्टीमीटर काय नाही, सोपं आहे लावलं बरोबर. आता आपल्याला आउटपुट बघायचं. आउटपुट बघायला काय करतात, टॉगल स्विच 1ला पल्सेस होते. आउटपुट बघायचं. AC काय आलं तुमचं 71.6. हां 71 AC व्होल्टेज. आणि त्याला बल्ब पण लावला आपला 0 बल्ब. झालं. आता मला वेवफॉर्म, आता ह्याचे जे वेवफॉर्म आहे ते मला डायरेक्ट नेचर ऑफ साईन वेव्ह मिळणार नाही, स्क्वेअर वेव्ह मिळेल ना. आता स्क्वेअर वेव्ह मिळण्यासाठी मी काय केलं, ते पॉईंट इकडे टाकला. घेतला. राऊंड ते नाही, ते साईड हे झालेलं आहे खालचं, ते मी हे झालं. मी स्विच टॉगल स्विच केलं. तुम्हाला कुठली वेवफॉर्म ह्याचे फोटो काढून हे लावायचं. हे आपल्याला पिक टू पिक आहे ना. का तुम्हाला स्क्वेअर वेव्ह मिळाला बरोबर. हे स्क्वेअर वेव्ह मिळालं का, झालं. म्हणजे काय, साईन वेव्ह इज नथिंग बट स्क्वेअर वेव्ह. आता ह्याच्यामध्ये स्क्वेअर वेव्हमध्ये हार्मोनिक कंटेंट्स असतात, त्यामुळे तुम्हाला स्क्वेअर वेव्ह दिसतो, साईन वेव्ह नाही दिसत. अच्छा, झालं एक्सप्लेन. एवढंच आहे. चला.